பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆலய வழிபாடு. உதவி பெற்றதற்கு நன்றி செலுத்துவது ஒரு சிறந்த கடமை. ஒரு சிறு புல்லை கூட சிருஷ்டிக்க திறனற்ற மனிதனுக்கு இத்தனை உணவும் உடையும் மற்ற உபகரணங்களும் வழங்கும் ஆண்டவனுக்கு நன்றி காட்டுவது நமது கடமை. இவ்வாறு நன்றி கூறும் அடையாளமாகவே நாம் உண்பதை அவனுக்கு முன் காட்டி நிவேதனம் செய்ய வேண்டும். அவனுக்கு காட்டிவிட்டு பிறகு நாம் தான் உண்ணப் போகிறோம். நாம் பலவிதமான ஆடை ஆபரணங்கள் அணிவதற்கு அருள் செய்யும் ஆண்டவனுக்கு திரு ஆபரணங்களையும் வஸ்திரங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எல்லாருமே இவ்விதம் வீட்டில் பூஜை செய்து திரவியங்களை ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய்ய இயலாது. எனவே சமுதாயம் முழுவதும் சேர்ந்து இப்படி சமர்ப்பணம் பண்ணும்படியான பொது வழிபாட்டு நிலையங்களாக ஆலயங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆதியில் மகரிஷிகள் மந்திர சக்தியால் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளை சில விக்கிரகங்களில் விசேஷ சாநித்தியம் கொள்ளச் செய்தனர். அப்படிப்பட்ட மூர்த்திகளை சுற்றி கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. வீட்டில் பூஜை செய்கிறவர் உள்பட அனைவரும் கோயிலுக்கு போவது என்று கட்டுப்பாடாக பழக்கம் வைத்துக் கொண்டால்தான் அங்கு பூஜைகள் குறைவர நடக்கும். நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் என்றால் எனக்காகவாவது கோயிலை சுத்தமாக வைக்கிறார்கள், விளக்குகள் போடுகிறார்கள், நெய்வேத்தியம் சுத்தமாக செய்கிறார்கள், வஸ்திரம் அழுக்கில்லாமல் கட்டுகிறார்கள். சின்னஞ்சிறிய சூஷ்மமான தர்மங்களை எல்லாம் மறந்து விட்டோம். நமக்கு உணவு தருபவனுக்கு நல்லபடி நிவேதனம் நடக்க வேண்டும். நமக்கு உடை தருபவனுக்கு நல்ல வஸ்திரம் இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கவனிக்க தவறுகிறோம். இப்போது ஓர் ஊரில் யார் ரொம்ப அழுக்கு துணி கட்டி கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தால் சுவாமிதான் என்று தெரிகிறது. நம் ஊர் கோயிலில் சுவாமியின் வஸ்திரம் சுத்தமாயிருக்கிறதா என்பதில் கவனம் செலுத்திவிட்டோமானால் நம் மனசின் அழுக்கும் போய்விடும். ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று, அரணை மறவேல், திருமாலுக்கு அடிமை செய் என்றெல்லாம் புண்ணிய மொழிகள் வழங்கும் இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் உள்ள ஈஸ்வரன் கோயிலையும் பெருமாள் கோயிலையும் நல்ல நிலையில் வைத்திருந்து வழிபாடு நடக்க செய்ய வேண்டும். இது நம் முதல் கடமை. தற்போது ஆலய வழிபாட்டு கிரமங்களில் என்ன வேண்டுமானாலும் மாறுதல் செய்யலாம் என்று எண்ணப்படுகிறது. எங்கேயும் உள்ள மின்சாரத்தை வெளிப்படுத்த ஆங்காங்கே மின்சக்தி ஸ்தாபனம் பவர் ஹவுஸ் இருப்பது போல் எங்கும் உள்ள ஈஸ்வர சக்தியை வெளிப்படுத்த ஆங்காங்கே மந்திரபூர்வமாக ஆகமபூர்வமாக ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டு அவற்றின் பூஜா கிரமங்கள் உருவாகியுள்ளன. மின்சக்தி இயந்திரத்தில் நாம் தாறுமாறாக குறுக்கிட்டால் தேகம் போய்விடும். அதுபோலவே ஆத்மக்ஷேமத்துக்கான ஆலய யந்திரத்தில் குறுக்கிட்டால் ஆத்மா போய்விடும். குருக்கள் அனுஷ்டானம் இல்லாதவராக இருக்கிறாரே, அதனால் சாநித்தியம் போகவில்லை என்றால் நாமும் எதை செய்தால் என்ன என்கிறார்கள். அதாவது பாக்கி இருக்கிற சுவாமியையும் வெளியே அனுப்பிவிடலாம் என்கிறார்கள்.
ஓரளவு அனாச்சாரத்துக்கு தாக்குப்பிடிக்கிற சக்தி கோயில்களில் இருக்கிறது. அதற்காக முழுக்க அனாச்சாரமாக்குவோம் என்று கிளம்பினால் நமக்குத்தான் பயன் நஷ்டமாகும். சுவாமிக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை. கோயிலில் இப்போதுள்ள ஆச்சார குறையை நிவிருத்தி செய்ய வேண்டுமே அன்றி ஆகமத்தில் இல்லாத புது விஷயங்களை புகுத்தக்கூடாது. நாம் கட்டுப்பாடாக இந்த ஆச்சாரங்களை பின்பற்றி அத்தனை பேரும் கோயிலுக்கு போவது என்று ஏற்பட்டால் குருக்களும் தானே சரியாகி விடுவார். ராஜ்ய விவகாரங்களின் பொருட்டு மத விஷயங்களை மாற்றக்கூடாது. புதிது ஸ்திரமாக இராது. ஆடி மாதம் வெள்ளம் வரும்போது கரையை சில இடங்களில் இடிக்கும். அது பற்றி கவலை வேண்டாம். புது ஆவேசத்தை பற்றி கோபம் கொள்ள வேண்டாம். ஜனங்களிடம் நாம் நியாயத்தை விளக்கினால் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள். புது ஆவேசம் தானாக போய்விடும். சீர்திருத்தக்காரர்கள் நம் சாஸ்திரங்களை படிக்கவில்லை, அதனால் கோபமடைகிறார்கள். அதற்காக நாமும் கோபம் கொள்ளலாகாது. எதிர்க்கட்சியிடத்திலும் நமக்கு பிரியம் வேண்டும். ஆகமத்தின் கருத்தை நாம் அவர்களுக்கு பிரியமாக எடுத்துச் சொல்லி விளக்க வேண்டும். இந்த கோயில்களை கட்டிய மன்னர்களின் காலத்திலிருந்து இன்று வரை அவற்றில் பின்பற்றப்படும் நியதிகளை அப்படியே காக்க வேண்டும். நாம் சரியாக இருந்து உண்மையான பக்தியுடன் வழிபாடு செய்து உண்மையான அன்புடன் எடுத்துச் சொன்னால் எல்லாரும் கேட்பார்கள். இன்று கோயில்கள் விஷயம் இப்படியானதற்கு நாமே காரணம் என்று உணர்ந்து முதலில் நம்மை திருத்திக் கொள்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். நல்லதுங்கிறது எதுவுமே தெரியாத அகமஸ்மி அபராதானம் ஆலயான்னு நான் என்னன்னா அபராதங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோயில் கட்டினா நான் தான், எனக்கு தான் அதுல முதல் இடம் வைக்கலாம். நான் தான் அதுல கர்ப்பத்தில் உள்ள சிலாமூர்த்தியா நிக்கிறதுக்கு தகுதி உண்டு. அத்தனை தவறுகள் தப்புகளுக்கு நான் தான் அருகதை உடையான். ஆலயத்தை உட்கார்த்துக்கு அருகதை உடையான். ஒரு கோயில் கட்டி நான் இப்படி நான் தீநெறியிலே இருந்தேன். உன்னை பத்தி உருகாத வஞ்ச மனத்தேன், உன்னை பத்தி நினைக்கவே இல்லை. அப்படி வஞ்சக எண்ணத்தோட இருந்தவன் நான். வஞ்சன் உறுத்தி ஈர்த்து யமன் ஒரு பாசத்து உடலம் நடுங்க விசிக்கல். ஒரு காலத்து யமன் வரப்போறான், அவங்கள பாச போட்டு என்ன அப்படியே உறுத்தி இழுக்க போறான், என்னை பயமுறுத்தி அழைக்க போறான். அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன்? நான் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. சாதாரண ஒரு பக்தி பண்ணியிருந்தானே நான் வந்து முருகனுடையவன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? ஒரு நிமிஷம் முருகனை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல அம்பாவை கூப்பிடுறேன்னு சொல்லலாம், தலையில பாரு அவருடைய ரேகை இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கலாமே. நான் இன்னாருக்கு வேண்டியவன் ஒரு கார்டு காமிக்கலாம். சொல்லிக்கிறப்ப ஒண்ணுமே இல்லையே, எதுவுமே பண்ணலையே, தீநெறியிலேயே போயிட்டேன். வஞ்சகர்களே சேர்ந்து போயிருந்தேன், கெட்ட வழிகளிலேயே சென்று கொண்டிருந்தேன். உன்னை பத்தி நினைச்சு ஒரு நாள் கூட நல்ல நேரமா நான் பழுதில்லை. அப்ப யமன் வந்தா நான் என்ன பண்றது? வருகாது உள்ளத்து இனித்து இருக்கும் பாலே பாலே தேனே பகர் அருட்சம் பாகே தோகை மையில் நடத்தும் பழமே யாவும் படைத்தோனே. இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தவனே பரமாத்மா. பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலேன, என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள பாலாக இனித்த பாலாக இருக்கணும். பருகாதுன்னா இன்னும் யாரும் பருகவே இல்லை. தொடாத இன்னும் கைப்படாத ஒரு அழகான ஒரு கிண்ணத்துல பால் வச்சா எப்படி இருக்கு? தீன் சுவை பாலாக என்னுடைய இதயத்தோடு அந்த இனிமையான பால் மாதிரி இருந்து கொண்டிருக்க. இந்த ரெண்டு அர்த்தம். பால்னு சொல்லும் போது இனிமைக்கு சொன்னார், பால் மாதிரி தூய்மையாக வெள்ளையாக இதயத்தில் இருக்கான. இப்படி இருந்துருக்கியே நீ வந்து தேனே பகர் அருட்சம் பாகேன், தேன் போல இனித்தவனே வெள்ளப்பாகம் மாதிரி இருக்கிறான். ஒண்ணுன்னா ஒண்ணு அடைமொழி சொல்லிட்டே வர. தோகைமையில் நடத்தும் பரமேன, அழகான தொகையை விரித்து ஆடிக்கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மயில் மீது ஏறி வருபவனே, இந்த உலகம் யாவையும் படைத்தவனே பெருமானே, முருகப் பெருமானே. நான் என்னடா சொல்லுவேன்? இந்த யமன் வந்தாக்க நான் என்ன சொல்லுவேன்? வெவ்விய காதலின் மேல் வரும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன்? அவள் வரைச்ச எதை சொல்லி நான் தப்பிச்சுக்கிறது? எதுவுமே நல்லதே நான் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்ல, அப்போ நீ வரணும்னு கூப்பிடுற. அப்பேற்பட்ட ஒரு கஷ்டம் வரும்போது நீ வந்து என்னை காப்பாற்றத்துக்கு வரணும். நீ வந்தாதான் எனக்கு வந்து ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும். நான் இந்த யமன் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாற்றிக்க முடியும்.
அது இல்லாத நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டு சொல்லித் தராமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வஞ்சகர்கள், அப்பேற்பட்ட ஒரு வித்வான்கள் அறிவாளிகள்கிட்ட நான் போய் அவகிட்ட போய் அவருடைய விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்காத இப்ப தருவா நாளைக்கு தருவா, யாதும் கொடார் என்னும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவர்னு நாகடியார் சொல்லுவான். அவன் கொடுக்க மாட்டான்னு தெரியும், ஆனா கூட இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணா, லோகத்தை அவனையே சுத்தி 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 வந்துருப்பான். யாதும் கொடாரினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தை வந்து கல்வி கேள்விகள் தேர்ந்து பெரிய வித்வான்களா இருந்தாலும் இவன் ஒன்னும் செய்ய மாட்டான், சொல்லி தரமாட்டான்னா கூட அவன்கிட்ட போய் நிற்க முடியாத நிலை எனக்கு வந்தது. அது இல்லாத நீ என்னை வந்து காப்பாற்றணும். ஏ குமாரா, குற்றங்களை எல்லாம் மலங்களை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவனே, கையில வந்து வஜ்ராயுதத்தை வச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட பெருமாளை எனக்கு காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறார். அவன் என்ன பேர் சொன்ன, கூப்பிட்டா வருவான், அவனை கூப்பிடணும், ஏதாவது பேர் சொல்லி வந்தாகணும் இல்லையா, அவனை கூப்பிடணும். இது கதையெல்லாம் சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரி ஏமாத்திராட்டெல்லாம் போகாத, எனக்கு காப்பாற்றது நீ வரணும்னு. ஆனா இங்க வந்து ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு இருக்கு. எல்லாருமே அப்படி இருக்கிறது இல்லையா, சில பேர் நிஜமா நல்ல குரு கூட இருக்கா. மகாபாரதத்துல கூட துரோணரை பத்தி ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. அவருக்கு வந்து துருபதனுடைய பிள்ளையினாலதான் அவருக்கு வந்து மரணம் அப்படின்னு விதி. திருஷ்டத்யும்னன் இவன் போய் துரோணர்கிட்ட எனக்கு பாடம் கத்து கொடுன்னு கேட்கிறான். துரோணருக்கு அவனை பார்த்த உடனே தெரியும், அதடா இந்த பயலுக்கு நம்ம வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்து இவன் நம்ம கிட்ட கத்துட்டு தீட்டின மரத்திலேயே கூறு பார்க்க போறான். அவர் என்ன சொல்லிக்கலாம், ஏதாவது தட்டி கழிச்சிடலாம், சொல்லி தரமாட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா. ஆனா துரோணர் பாருங்க, அவர் அப்படி சொல்ல. துரோணர் வந்து ஒரு பிராமணர் இல்லையா, பிராமணரா வந்து அஸ்திர சஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் கத்துண்டு பெரிய வந்து எல்லாருக்கும் பஞ்ச பாண்டவாருக்கும் கௌரவருக்கும் சொல்லி கொடுத்திருக்கார். இவன் திருஷ்டத்யும்னன் போய் கேட்ட உடனே அவ்வளவு பெரிய மனசு அவருக்கு, நல்ல மனசோட பெருந்தன்மையோட அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் அவனால்தான் அவருக்கு சாபம் தெரிஞ்சு கூட அவர் கொஞ்சம் கூட அதை பத்தி யோசனை பண்ணாத, தனக்கு தெரிஞ்சதை மறைக்காத சொல்லிக் கொடுத்தா. அப்படிப்பட்ட பெருந்தகையாளர்கள் கூட இருந்திருக்கா. அது மாதிரி யாரு பெருந்தன்மையோடு இருக்க முடியும்னு சொல்லும் போது அருணகிரிநாதர் முருகனைத்தான் சொல்றார். அது ஒரு சின்ன பாடல் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தால் வருவாய், வண்ணமயில் ஏறி வந்தன கருள்வாய், என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தால் வருவாய். என்ன பேர் சொல்லி நீ அழைச்சா வருவேன். நீ வண்ண மயிலேறி என் மேல வந்து நிக்கணும், என்ன பேர் சொல்லி அழைக்கணும். பன்னக சயனன் மருகாயின்றோ பன்னிரு கரனே முருகாயின்றோ, என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தால் வருவாய், வண்ணமயில் ஏறி வந்தன கருள்வாய், என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தால் வருவாய். பன்னக சயனன் மருகா என்று அந்த பார்க்கடல்லே, அந்த அலைக்கடல் மேலே பாம்பு படுக்கையில தூள் கொண்டிருக்கிறானே அவனுடைய மருகா அப்படின்னு கூப்பிட்டா வருவியா, இல்ல பன்னிருக்காரனே 12 கைகளை உடையவனேன்னு கூப்பிட்டா வருவியா, முருகான்னு கூப்பிட்டா வருவியா, என்ன பேர் சொல்லி அழைச்சால் நீ வருவ கேட்டது. ஓயா துயரினில் உழற்றிடும் வினைகள் மாயாதிருக்கும் மாயமோ ஏனோ. இந்த ஓயாத துயரில மாட்டிண்டு அந்த வினைகள்லாம் என்ன சுற்றி சுற்றி மாயாத படுத்தின்னு இருக்கு. இது வந்து இன்னும் ஓயல, இந்த வினைகள்லாம் எப்ப முடியும் தெரியல. எது கேட்டாலும் முன்வினை பயன் அப்படின்னா, நீ ஒரு ஜனத்துல பண்ற பாபம் அதுக்கு அனுபவிக்கிறேன்றாரு. இந்த பாபங்கள்லாம் எப்ப தீர்ந்து நான் எப்ப எனக்கு வெடி மோட்சம் வரப்போறது, எப்ப எனக்கு வெடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். தாயா இந்த தரணியை காக்கும் நீகள்தால் எனக்கு கதி வேறுள்ளதோ, என்ன பெயர் சொல்லி அழைத்தால் வருவாய். தாயை போல இந்த உலகத்தெல்லாம் காக்கக்கூடியவனே முருகா, நீ இல்லாத வேற என்ன கதி, யார் என்ன காப்பாற்ற முடியும். அதனால என்ன பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டா நீ வந்து என்ன காப்பாத்து, உன் அருளை எனக்கு நீ தருவாய் அப்படின்னு இந்த பாடல கேட்கறது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சன்னியாசிகளை ஏன் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, ஒண்ணுமில்லை, அவ எல்லாம் பந்த பாசங்கள்லாம் திறந்தவா. ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்து மேலே ஒரு அஃபினிட்டி வந்துடும், அபிமானம் வந்துடும், அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் மேலாம் ஒரு பிரியம் வந்துடும். இது ஒரு பந்தத்துக்கு காரணமாயிடுறதுனால அவ ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்படி இருந்தா கூட இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிற காலத்துல நமது நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா
மழை காலம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வைகாசி மாசம் ஆன உடனே கேரளாலேருந்து மழை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மழை காலத்துல ஐப்பசி கார்த்திகை வரைக்கும் இந்த மழை காலம் தொடர்ந்து இருக்கும் நாட்டுல பல பாகங்கள்ல. இந்த மழை காலத்துல அவளுக்கு யாத்திரை பண்றது சிரமமா இருக்கும். இன்னொன்னு, மழை காலத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா, மழை முடிஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஜீவராசிகள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கும். இதெல்லாம் குறுக்கையும் நடுக்கையும் வேண்டி எத்தனையோ பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி, கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சிகள்லாம் எவ்வளோ எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் அவளால ஏதான ஒரு ஹிம்சை வந்துட போறது அவ யாத்திரையில இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்றது. ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அஹிம்சைங்கிறது. இந்த அஹிம்சை தான் சன்னியாசத்தோட ரொம்ப முக்கியமான குறிக்கோள். அவ மந்திரம் சன்னியாசத்துக்கு சொல்றதையே என்ன சொல்லி வாங்கிக்கிறா அப்படின்னா, என்ன பார்த்தா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் பயம் இல்லாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சன்னியாசத்துக்கு மந்திரமே. அதனால சன்னியாசிகளுக்கு 3 விரதம் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முதல் அஹிம்சை, 2வது பிரம்மச்சரியம், 3வது எந்த ஒரு பொருளும் உடைமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 மொத்தட்ட இருந்தாலே சன்னியாசி தான். அஹிம்சை இருக்கணும், எந்த ஒரு பொருள் உடைமை இல்லாத இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். இது 3ம் சன்னியாச லட்சணமா சொல்லப்படுறது. அதனால இந்த அஹிம்சைக்கு பங்கம் வந்துடப்படாதே, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் அதனால இடைஞ்சல் வந்துடப்படாதேன்னு இந்த 4 மாசமும் இந்த மழை காலத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இது அவ வாசம் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஆகார நியமும் அவளுக்கு பலது சொல்லப்படுறது. அதுல இந்த 4 மாசத்துல ஒவ்வொன்னு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. அதுல முதல் மாசம் சாக விரதம் அப்படின்னு கரிகா பழங்கள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. 2வது மாசம் தயிர் சேர்த்துக்கூடாது. 3வது மாசம் பால் சேர்த்துக்கூடாது. 4வது மாசம் திதள விரதம் அப்படின்னு பருப்பு வகைகள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. இப்படி 4 மாசமும் 4 நியமங்களோட விரதம் இருக்கணும், ஆகார நியமத்தோட விரதம் இருக்கணும், எந்த இடத்துலையும் யாத்திரை பண்ணாது இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். இதைத்தான் சாதுர்மாசி விரதம் சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணா பரம கருணையினால இந்த கலியில 4 மாசம்ங்கிறது ரொம்ப லாங் பீரியடா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா போல இருக்கு. இந்த 4 மாசத்தை 4 பட்சமா பண்ணி, அதாவது 4 பட்சம் அப்படின்னா 2 மாசம், ஒரு மாசத்துக்கு 2 பட்சம் இல்லையா, 4 பட்சம்னா 2 மாசம். இந்த 2 மாசம் வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணாத இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஆகார நியமத்தோட இருக்கிற விரதம் 4 மாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நியமா சன்னியாசிகள் எல்லாரும் இதைத்தான் கடைபிடிக்கிறா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இந்த சாதுர்மாசி விரதத்தை அனுஷ்டிச்சிருந்தா. அதுல சொன்ன இந்த ஆகார நியம விரதம் எல்லாமே பரிபூர்ணமா பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 1919ஆம் வருஷ சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சாதுர்மாசியத்துல இது எப்போ தொடங்குறது அப்படின்னா ஆஷாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஷாட மாசத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு கிருத்திகா மாசம் வரைக்கும், ஆஷாடம் டு கிருத்திகம் இந்த சாதுர்மாசியம். நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க ஆனி மாசத்திலேருந்து கார்த்திகை மாசம் வரைக்கும் இதுதான் சாதுர்மாசியம். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமியில வியாச பூஜை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவா. தங்களோட குரு பரம்பரைக்கெல்லாம் இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல பரம்பரையானா வந்திருக்கு நமக்கு. சாட்சாத் ஆதிகுருவான பரமேஸ்வரன தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாராயணம் பத்மபூமம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லப்படுறது இல்லையா. சதாசிவ சமாரம்பம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரம் அப்படி எல்லாம் சொல்றமே. அது மாதிரி சாட்சாத் பகவானான பரமேஸ்வரன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணி நமக்கு தீட்சை கொடுத்த குரு வரைக்கும் அந்த குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருது. அந்த பிரம்ம வித்தை அப்படிங்கிறது, இந்த ஞானம்ங்கிறது வாழையடி வாழையா தலைமுறையா நமக்கு பாசான் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அத்தனை பேரையும் நம்ம நன்றியோட வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் ஸ்மரிக்கணும், கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன் வியாச பூஜைன்னு பேர் வச்சா அப்படின்னர், நம்ம சனாதன மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூல புருஷர் வேதவியாச மகரிஷி. கிரகஸ்தாளா இருக்கிறவா வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வியாசரை கொண்டாடுறோம். எப்போ அப்படின்னா ஆவணி ஆவட்டத்துல இந்த ஸ்ராவண பௌர்ணமியில, ஸ்ராவணம் அப்படின்னு கொண்டாடுற சமயத்துல வியாசரை கும்பத்துல ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி கிரகஸ்தாள்லாம் வழிபட்டுறா, பிரம்மச்சாரிகளும் வழிபட்டுறா. இந்த சன்னியாசிகள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியத்துல வியாச பூஜையில அவரை வழிபடுறதுக்கு ஒரு ஹேதுவா இருக்கு. வியாசர் மட்டும் இல்ல, இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல உள்ள எல்லா குருக்களுக்கும் அவ பூஜை பண்றா. அக்ஷதையை பரப்பி
அதுல எலும்பிச்சம்பழங்களை வச்சு அதுல அந்தந்த குருக்களை ஆவாகனம் பண்ணி அவளுக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜை எல்லாம் பண்ணி அது ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும். வியாச பூஜைங்கிறது பெரியவா ஆரம்பிச்சாள்னா கார்த்தால 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாள்னா கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் பூஜை பண்ணுவா இந்த வியாச பூஜையை. அவ்வளவு விமர்சையா நடக்கும். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமிக்கு முத நாள் தான் துவாதசியிலேந்து தான் இந்த ஆகார விரதம்லாம் இருக்க ஆரம்பிப்பா. இந்த ஆகார நியமம் எப்போ பூர்த்தி ஆகும்னா கார்த்திகை மாசம் அந்த கார்த்திகை பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர துவாதசியோட முடியும். இந்த ஆஷாட பூர்ணிமாக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் சயன ஏகாதசின்னு பேரு. என்ன சயன ஏகாதசி அப்படின்னா விஷ்ணு அப்ப படுத்துக்க போறார், சயனத்துக்கு போறார், அதனால சயன ஏகாதசின்னு பேரு. இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வர இந்த கிருத்திகா பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் உத்தான ஏகாதசின்னு பேரு. அப்ப ஏந்திருக்கிறார். ஆஷாட ஏகாதசியில சயனத்துக்கு போய் இந்த கிருத்திகா ஏகாதசியில எழுந்திருக்கிறார். அந்த ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியில என்ன பண்ணுவான்னா இந்த உத்தான ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியை தான் பிருந்தாவன துவாதசி அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துண்டு இந்த சன்னியாசிகள்லாம் பிக்ஷை பண்றது. அதாவது 4 மாசத்துல ஒன்னொன்ன தள்ளி இருந்தா இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னு இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்றது அப்படின்னு. இந்த சாதுர்மாசிய விரதம் காஞ்சி மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோலாகலமா இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் அந்த சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிப்படி இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் வருது. அது காஞ்சி மடத்தோட தனி சிறப்பு. இப்படி இந்த சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணின பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லால பல இடங்கள்ல யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. 1920ஆம் வருஷம் திருவாரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. திருவாரூர் பெரிய மூலாதார கஷேத்திரம் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி, கமலாம்பா, நீலோத்பலாம்பா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இருந்த க்ஷேத்திரம். இப்படி பல பெருமை உள்ளது இந்த திருவாரூர். அந்த திருவாரூர்ல கோலாகலமா அவளுக்கு வரவேற்பு. பெரியவா எங்க போனாலுமே பெரிய கோலாகல வரவேற்பு தான். அவ யாத்திரை பண்றதே 200க்கும் மேற்பட்ட சிப்பந்திகள், 30 மாட்டு வண்டிகள், நிறைய பசுமாடு, யானை, குதிரை, ஒட்டகம், தந்தப்பல்லாக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பரிவாரங்களை பார்த்தா பெரியவா ஒரு ஊருக்கு வந்தாள்னா ஒரு பெரிய ஊரே திரண்டு வராப்புல இருக்கும், கிராமமே நகுந்து வராப்புல இருக்கும். அப்படிதான் பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதனால எங்க போனாலும் அவளுக்கு கோலாகல வரவேற்பு தான். ஊர் எல்லையிலேயே அவளை பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோட வரவேற்கிறது. அந்த ஊர் பிரமுகாள்லேருந்து அத்தனை பேரும், சாமானிய ஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும் ஆசாசையா பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி அந்த ஊரை விட்டு போறதையும் ஊர் எல்லை தாண்டுற வரைக்கும் அவளுக்கு கூடவே போய் வழி அனுப்புறது அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப விமரிசையா பெரியவாளுக்கு நடந்தது. அந்த திருவாரூர்லேருந்து பெரியவா மகோதயம்ங்கிற புண்ணிய காலம் வந்தது. இந்த மகோதய புண்ணிய காலம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ஆதிசேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாரண்யம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த வேதாரண்ய க்ஷேத்திரத்துல சமுத்திர ஸ்நானத்துக்காக கோடிக்கரை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கோடிக்கரையில போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லிக்க. அர்த்தோதயம், மகோதயம் அப்படின்லாம் வருது. அந்த புண்ணிய காலங்கள்லாம் போய் வேதாரண்யத்துல கோடிக்கரையில சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா பெரிய பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல கோடிக்கரையில ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக பெரியவா வேதாரண்யத்துக்கு போனா. வேதாரண்யம் பெரிய க்ஷேத்திரம், திருமறைக்காடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. தேவாரம்பாடின மூவர்ல 2 பேரான ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் இந்த வேதாரண்யத்துல பேர்க்கிறதை தான் கோவில் கதவு சாத்தியே இருக்க இவா சுவாமி வேதாரண்யேஸ்வர தரிசனம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு தாபப்பட 2 பேரும் பதிகம் பாடி அந்த கோவில் கதவை திறந்து திருப்பி கோவில் கதவு சாத்திக்க முடியுமா பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு அவளோட சரித்திரம்லாம் சொல்றது. அவ்வளவு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். வேதமே காடா இருந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணித்தனால வேதாரண்யம் திருமறைக்காடு அப்படின்னு பேரு. சுவாமி பேரு வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள் பேரு வீணாவாத விதூஷணி அப்படின்னு பேரு. அதாவது வீணையோட நாதத்தை விட யாழோட நாதத்தை விட இனிமையா இருக்குமா அம்பாள் வாயை திறந்து பேசினா. சௌந்தர்ய ஆச்சாரியர்கள் அப்படித்தானே சொல்றார். சரஸ்வதி வீணையை வச்சுன்னு கானம் பண்ணியிருந்தா, பரமேஸ்வரனோட பெருமையை பாடியிருந்தா, அம்பாளுக்கு முன்னால அம்பாள் உட்காந்து கேட்டுண்டா. அப்படி கேட்டு அம்பாளை என்ன பண்ணினா, சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறது கேட்பானே, அவ பாடுறது கேட்பானே, கலைகளுக்கெல்லாம் அதிதேவதை.
அப்படி சரஸ்வதி ஆனந்தமா பரமேஸ்வரனோட பெருமையை கானம் பண்ணி யாழோட வீணையோட வாசிச்சுன்னு பாட அதுல மயங்கி அப்படியே அம்பாள் தலையாட்டின்னு பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னாலாம். இப்படி அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னு சொன்னோன்னு சரஸ்வதி என்ன பண்ணாலாம், வெக்கப்பட்டு தன்னோட பாட்டை நிறுத்திட்டு வீணை வாசிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு தன்னோட வீணையை தூக்கி ஒரையில போட்டு மூடி வச்சா அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப ரசனையா சௌந்தரலஹரீஸ்வரர். ஏன் அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னோன்னு ஒரு வித்வானா இருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணினா அப்ளாஸ் வந்தா மேற்கொண்டுனா நிறைய பாடணும், அம்பாள் ஏன் இப்படி சொன்னோன்னு சரஸ்வதி வீணையை மூடி வச்சான்னர். அம்பாளோட இந்த பேஷ் பேஷ்னு சொன்ன அந்த குரலோட இனிமையை கேட்டோன்னு சரஸ்வதிக்கு வெக்கமா படுத்தான். இவ சாதாரணமா பேஷ் பேஷ்னு பேசுறதே இவ்வளவு சங்கீதம் மாதிரி இனிமையா இருக்கே, இவளுக்கு முன்னாலே நம்ம கைவரிசையை காமிச்சோம், வீணையை வாசிச்சு காமிச்சோம், பாடினோம் அப்படின்னு அவளுக்கு வெக்கமா இருந்துதான். இது எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த திருமறைக்காட்டுல அம்பாளுக்கு வீணாவாத விதூஷணி அப்படின்னு பேர் இருக்கும் இல்லையோ, இது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த சௌந்தர்ய ஆச்சாரியால் சொல்ற ஸ்லோகமும். அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம், அந்த வேதாரண்யத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்தந்த ஊரை சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. இந்த யாத்திரையில நான் முக்கியமான ஊர்கள்லாம் தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஆனா அந்தந்த ஊர்ல இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால நடுப்பறை என்னென்ன ஒரு க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருந்ததோ, சின்ன சின்ன கிராமமா இருந்தா கூட அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் இருந்து அந்த ஊர்ல எல்லாம் அந்தந்த சௌரியத்துக்கு ஏத்தாப்புல நாட்கணக்கில் தங்கி அவளோட உபச்சாரங்கள்லாம் ஏத்துண்டு அப்படி இல்லாம பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அந்த வேதாரண்யத்திலேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. நாகப்பட்டினம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். நமது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் பார்த்தா பக்திக்கு பாகவத்துல சொல்றது, பக்தி எங்க பிறந்தது அப்படின்னு திராவிட தேசத்துல தான் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்றது. தமிழ்நாட்டில் தான் பக்தியே பிறந்தது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. அதுக்கு சாட்சியா தான் நீங்க பார்த்தேன்னா நமது பாரத தேசத்துல எவ்வளையோ மாநிலம் இருக்கு, எங்கேயும் இல்லாத ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு என்னன்னு, திரும்பின இடம்லாம் கோவில். எந்த ஒரு கிராமமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு சின்ன ஊரா இருந்தாலும் அங்க நிச்சயம் கோவில் இல்லாத ஊரே கிடையாது. கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பழமொழி தமிழ்நாட்டில தானே இருக்கு. அதனால ஜனங்கள் இருந்தாலே அந்த ஊர்ல கோவில் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த கோவில் இல்லாம சாதாரண கோவில்லாம் இல்ல, பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் தேவதைகள்லாம் பல பக்தாள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணின கோவில். அதனால ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரமும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலுமே இவ்வளவு சிறப்போட இருந்ததுனால பல க்ஷேத்திரங்களோட பெருமை நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுல ஒண்ணு இந்த நாகப்பட்டினம். இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன் சுவாமி அம்பாள் நீலாயதாட்சி. காயாரோகணம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரான்னு, எந்த ஜீவன் அந்த க்ஷேத்திரத்துல போய் எந்த ஜீவன்கள்லாம் மரிக்கிறதோ அவளோட ஆவியை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அந்த ஆத்மாவை மட்டும் அவர் ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறது இல்ல, அந்த சரீரத்தோடையே அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறாராம். காயத்தோட ஆரோகணம் பண்ணி அவர் ஏத்துண்டு சாயுஜ்யம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அதனால அது பேர் காயாரோகண க்ஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன்னே பேரு. இந்த நாகப்பட்டினம் மட்டும் காயாரோகணம் இல்லை, இன்னும் 2 காயாரோகண க்ஷேத்திரம் இருக்கு. மொத்தம் 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அதில் நாகப்பட்டினம் காயாரோகணம் பெருசு. நாகைக்காரோணம், கச்சிக்காரோணம், குடந்தைக்காரோணம் அப்படின்னு 3 சொல்லப்பட்டிருக்கு. கச்சிக்காரோணம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் ஒரு காயாரோகண க்ஷேத்திரம். காஞ்சிபுரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் அப்படின்னு க்ஷேத்திரம், அங்க கோவில் இருக்கு. அத குரு கோவில் அப்படின்னு இப்ப சொல்றா. அது காஞ்சிக்காரோணம். குடந்தைக்காரோணம், குடந்தையில கும்பகோணத்துல சோமேஸ்வரர் அப்படின்னு இருக்கார், அதுதான் காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அவர் சோமேஸ்வரர் தான் காயாரோகணேஸ்வரர். அதே மாதிரி நாகப்பட்டினம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம் இது 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகண க்ஷேத்திரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணினா அங்க நாகை நீலலோச்சனி அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பத்திரிகை அதிபர் ஜி சதாசிவம் பிள்ளை அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்டு பெரியவா மேல 5 கவிதை பாடி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினர். இது ரொம்ப சகஜமா நடக்கும். பெரியவா போற இடத்துல அந்த புலவர்கள்லாம் வித்வான்கள்லாம் பெரியவா மேல ஸ்தோத்திரம் பண்றது, பாட்டு பாடுறது, கவிதை எழுதுறது, அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னு தங்களோட உணர்ச்சி அந்த ஆனந்தத்தை அப்படியே அவளுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல வெளிப்படுத்துவா. அப்படிதான் இங்க இந்த சதாசிவம் பிள்ளையும் நாகப்பட்டினத்துல பண்ணினர். அந்த வருஷ வியாச பூஜை 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜை மாயவரத்துல பண்ணினா. மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அம்பாள்
பார்வதி மயில் உருவத்துல வந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினது 2 இடத்துல 2 க்ஷேத்திரம். அது மயூர க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது தான் மாயவரம் அப்படின்னு இருந்தது. இப்ப தமிழ்ல அதை மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றா. அந்த மாயவரம் இன்னொரு மயிலா அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு தான் திருமயிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம், மயிலாப்பூர் அப்படின்னு சென்னையில சொல்ற அந்த க்ஷேத்திரம். இந்த 2 இடத்துல தான் அம்பாள் மயிலா வந்து பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணினது. அந்த 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜையை மாயவரத்துல பண்ணினா. அந்த மாயவரத்துல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமா ஒரு காரியத்தை பெரிவா பண்ணினா. ஸ்கூல் படிச்சுட்டு காலையில குழந்தை எல்லாம் நல்ல வேத வித்துக்கள் குலத்துல பிறந்து, ஆனா ஏதோ ஜீவனத்துக்காக ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிச்சுட்டு ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துன்னு இப்படி எல்லாம் இருந்து ஒரு சமுதாயம் மாறி போச்சு இல்லையா? அப்படி மாறினா கூட ஒரு காலத்தோட நிர்பந்தத்தினால, காலத்தோட கோலத்தினால மாறினா கூட நம்மளோட ட்ரெடிஷனை விடப்படாது, நம்மளோட பழமையை விடப்படாது, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் விடப்படாது அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப குறியா இருந்ததுனால எல்லோருக்கும் இந்த ஆஸ்திக ருச்சி வரணும், அந்த அனுஷ்டானம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் யாராருக்கெல்லாம் வேத அத்தியனம் பண்றதுக்கு அதிகாரம் உண்டோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த லீவ்ல வெக்கேஷன் ட்ரைனிங் அது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு வேத வகுப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ ஒழியறதோ அவளுக்கு சாயந்தர வேளையிலேயோ எப்போ அவ போய் அந்த வேத கிளாஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு பண்ணினா, அதை என்ன பண்ணினா அப்படின்னா ராஜன் தோட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு அங்க, இந்த ராஜன் தோட்டத்துல பெரிய கொட்டகை போட்டு பந்தல் போட்டு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தது. பெரியவா ஒரு பக்கம் தங்கி இருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, அதுக்கு வர சேவார்த்திகள் தரிசனத்துக்கு வருவா அப்படி எல்லாம் இருக்க, இன்னொரு பக்கத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட பிராமண பசங்கள்லாம் வந்து இவ அத்தனை பேரும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறவா இங்க பெரியவாளோடயே இருந்தா. அப்படி ஒரு ஏற்பாடு அங்க பண்ணியிருந்தா. அதுக்குண்டான வேத வித்துக்கெல்லாம் வர சொல்லி காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால எழுந்திருக்க வேண்டியது, எல்லாருமா போய் காவேரியில ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, பிராத ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அங்கேயே சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண வேண்டியது, உடனே இந்த கொட்டைக்கு வந்து எல்லாருமா சமிதா தானம் பண்ண வேண்டியது. அதாவது இந்த பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னென்ன சாஸ்திரத்துல நியமங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றது. அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தக்க வாத்தியார சொல்லி ருத்ரம் சமக்கம் சூக்தங்கள் முதலான ஒரு குறுகிய காலத்துல வேதத்துல என்ன ஒரு கொஞ்சமான ஒரு அபியாசம் வர முடியுமோ, அவளுக்கு கொஞ்சமானும் அதை கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரிவா பண்ணியிருந்தா. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த காலத்துல ரிஷிகளோட ஆசிரமம் எப்படி இருந்ததோ, ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகளும் அவளோட ரிஷிகுமாரர்களும் சிஷ்யாளுமா சேர்ந்துட்டு எப்பப்பாரு ஒரே கோலாகலமா வேத கோஷமும் அனுஷ்டானத்தோடையும் இருந்தாப்லே இந்த மாயவரம் 1920ஆம் வருஷம் இருந்தது பெரியவா சாதுர்மாசிய காலத்துல. அப்போதான் நவம்பர் மாசம் 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு சைவ மடங்கள்ல முக்கியமான தர்மபுரம் அப்படிங்கிற அந்த தர்மபுரத்துல மடம் இருக்கு, சைவ மடம். அந்த தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்கள் பெரியவாளை வந்து சந்திச்சு அந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்து மடத்து சார்பில் காமகோடி பீடாதிகளுக்கு என்னென்ன மரியாதை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. அப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நடந்தது. இப்படி பெரியவா மாயவரத்துல சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே 2 கண்ணும் தெரியாத ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அவர் வந்தார். இந்த இஸ்லாமியர் 2 கண்ணும் தெரியாது, அவரோட மத வேத நூலான குர்ஆன்ல ரொம்ப பெரிய கெட்டிக்காரர், பெரிய வித்வான் அப்படின்னே சொல்லலாம். கற்றாரே கற்றாரே காமுருவர்னு படிச்சவாளுக்கு தானே பெரியவாளோட அருமை தெரியும், படிச்சவாளோட அருமை தெரியும். அதனால அவர் வரணும்னு 4 மணிக்கு பெரியவா சொன்ன டேட்டுக்கு வந்தார். அப்ப வரத்தே மடத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்து வித்வான்கள்லாம் கூடி இந்து மதத்துல உள்ள வேதசாஸ்திரம் முதலானதெல்லாம் பரிமாறின்னு இருக்கா. பெரியவா அந்த பக்கத்திலேயே அவரை உட்காத்தி வச்சுன்னு எல்லாம் கேட்க சொன்னா. இந்த வித்வான்கள்லாம் எல்லாம் பேசி முடிச்சு அவெல்லாம் வியாக்கியானம் எல்லாம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா, இந்த இஸ்லாமியர்கிட்ட நீங்க உங்க மதத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த தர்மங்கள்லாம் என்ன, மனுஷா எப்படி இருக்கணும், கடவுளை அடையிற வழி என்ன, உங்க குர்ஆன்ல உள்ளத தத்துவங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லணும் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரே நெகிழ்ந்து போயிட்டது. இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாளோட சாதாரணமா தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தார். உடனே அவர் சொன்னார், இந்த பெரியவாளுக்கு முன்னால நான் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. எல்லா மதமும் என்ன சொல்றது, கடவுளை அடையிறதுக்கு வழிதான் சொல்றது. அந்த கடவுளுக்கு மேல ஒரு பொருள் இல்லை,
அவன் இல்லாத பொருள் இடம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட கடவுளோட ஸ்வரூபம் அன்புதான் அவனோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம மதத்திலையும் அன்பே சிவம்னு தானே சொல்றோம், அதே தான் அந்த மதத்திலையும் சொல்றது. அதனால முக்கியம் அன்பு தான். எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் இருக்கார், கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு தான் எங்க மதம் சொல்றது, அந்த மதம் சொல்றது, எல்லா மதமும் சொல்றது. அப்படியே அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த பகவான கடவுளை இப்போ பெரியவா ரூபத்துல பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காரணம், இவ்வளவு ஒரு அன்பு பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிறத நேர அனுபவிக்கிறேன். அதனால எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் இருக்கார். அந்த அன்பு, பூர்ணமான அன்பு, பிரேமையை பெரியவாள்கிட்ட பாக்குறேன், அவாதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்டு இந்த வித்வான்கள்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி விட்டு உருகினா. ஒரு அந்நிய மதஸ்தர் இப்பதான் முதல்ல வந்து பார்க்கிறார். பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பெரியவாளோட அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுன்னு எப்படி அவர் மனசூருகி சொல்றார். இது ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஷோக்கு சொன்னது இல்லை, அவர் ஆத்மார்த்தமா சொன்னது. இதை கேட்டோன்னே எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு வார்த்தையும் நாம மனசார ஆத்மார்த்தமா ஒண்ணு சொன்னோம்னா யாரா இருந்தாலும் அவ கேட்கிறவாள அது உருக்கத்தான் உருக்கும். அப்படி இந்த இஸ்லாமியர் பெரியவாளை ஈஸ்வரன்னு சொன்னது, அன்பு பிரேமஸ்வரூபம்னு சொன்னதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கூடியிருந்த கேட்ட ஜனங்கள்லாம் உருகினா, வித்வான்கள்லாம் அவரை பாராட்டினா. பெரியவா அப்புறம் அவருக்கு என்னென்ன மரியாதை எல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி அவரை வழி அனுப்பி வச்சா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உன்னார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு ஆழ்வாய் நீ வாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரகில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்துவேற்கு ஆவா என்று ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே
பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும் மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெருந்துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே
பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து இங்கு புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே. மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே. நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.